салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. бозори Султони Кабир ва маркази савдои Осиё баста шуданд. Украина аз музокироти сулҳ бо Русия дар Беларус даст кашид. Садҳо кушта, ҳазорон захмӣ, натиҷаҳои 3 рӯзи аввали ҷанг дар Украина. Суҳробҷону тоҷикҳои дигар чӣ гуна ба ҷанги Украина рафтанд? аксҳои Абдурозиқ бо ситораи футбол Роналду ва шаҳрдори Лондон Содиқхон. ватан дар сояи сангат бимирам. шоири тоҷик Зубайдуллои Амондуллоҳ дар ғарибӣ ҷон дод. ва акнун тафсилоти хабарҳо. бозори Султони Кабир ва маркази савдои Осиё дар шаҳри Душанбе ки мебоист аз 1 март баста мешуданд, аллакай баста шуданд. дар ин бора радиои Озодӣ бо нашри 3 акс аз ҷумла акси як эълон хабар дод. дар эълон гуфта мешавад ки рӯзҳои 27 ва 28 феврал дар маркази савдои Осиё ва бозори Султони Кабир рӯзҳои санитарӣ гузаронида мешаванд ва аз 1 марти соли 2022 бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 24 ноябри соли 2021 фаъолияти ин ду бозор ва дигар дукону мағозаҳои атрофи онҳо ба истиснои як бинои сеқабатаи маъмурӣ боздошта мешавад. бозори Султони Кабир ҳанӯз соли 2000 ташкил шуда ҳамроҳ бо бозори Осиё бузургтарин бозори фурӯши маҳсулоти ғайрилибоса дар пойтахти Тоҷикистон ба шумор мерафт. мардум ашёи рӯзгор аз қолину палос то яхдону телевизор ва белу каланд то қисмҳои эҳтиётии мошинро аз ҳамин ҷо мехариданд. молики бозори Султони Кабир Аваз Кабиров, як соҳибкори пурнуфузи зодаи нояи Вусе, 3 моҳ пеш дар вокуниш ба қарори бастани бозораш гуфта буд: агар давлат бихоҳад як бозор не, балки тайёр аст ҷони худро ҳам фидо кунад. ба соҳибкорони Султони Кабир ва Осиё пешниҳод карда буданд ки ба бозори Кӯшониён воқеъ дар хиёбони Ҳофизи Шеҳрӯзӣ дар наздикии маркази дуюми гармидиҳии Душанбе бикӯчанд. ин бозор бино ба иттилои дарёфтӣ ба Шамсулло Соибов, яке аз домодҳои президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад. вале Муҳаммадшоҳ Давлатшоҳзода, раиси бозори Кӯшониён, соли 2019 ба радиои Озодӣ гуфта буд: ин бозорро чанд нафари алоҳида ташкил карданд ва яке аз самдорон худи ӯст. шаҳрдории Душанбе 3 моҳ пеш хабар дод ки бо мақсади ба талаботи меъморию шаҳрсозии муосир мувофиқ намудани кӯчаҳои Неъмат Қарабоев, нояи Фирдавсӣ ва ҷомеи нояи Синои шаҳри Душанбе таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар ин роҳҳо ва танзими давлатии савдо бар асоси қарори шаҳрдорӣ аз 24 ноябри соли 2021 фаъолияти бозори нуқтаҳои фурӯш ва хизматрасонии ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди Султони Кабир, ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди Файзи Саид, Осиё ва гирду атрофи он дар нояи Фирдавсӣ ҳамчун маркази савдои Мадад воқеъ дар кӯчаи ҷомеи нояи Сино аз 1 марти соли 2022 боздошта шуда, мин баъд бо тартиби муқаррар гардида фаъолияти соҳибкорон дар дигар маҳал ҷойгир карда мешавад. дар ҷои ин 3 бозор бунёди шаҳраки тиббӣ, марказҳои солимгардонӣ бо минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст. шаҳрдорӣ гуфт сохтимони ин муассисаҳои тиббӣ ҳанӯз дар нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар соли 1983 таҳия ва таздиқ шуда буд. дар Душанбе солҳои охир чанд бозор аз ҷумла бозори Шоҳ Мансур ва Баракат вайрон карда шуданд. дар аввали соли 2020 дар Душанбе бозори Ҷалҷам низ ба далели мувофиқ набуданаш ба нақшаи генплан тахриб карда шуд. савдогарони он бозорро ҳам ба бозори навбунёди Кӯшониён кӯчонда буданд. президенти Украина Владимир Зеленский рӯзи 27 феврал дар як муроҷиатномаи вижа ба мардуми Беларус изҳор дошт ки Украина баргузор кардани музокироти сулҳ бо Русияро дар Минск ё дигар шаҳрҳои Беларус қабул надорад. Зеленский гуфт Украина ҳамчун макони музокирот Варшава, Братислав, Будапешт, Истанбул ва Бакуро пешниҳод кард ва дар умум барои доир кардани музокирот дар ҳар шаҳри ҳар кишваре ки аз қаламраваш ба болои Украина мушакҳо намеборанд розӣ аст. ҳоло мо гуфтем ки Минск не, макони музокирот шаҳр кишвари дигаре метавонад бошад. албатта мо ҳам сулҳ мехоҳем. мо омодаи мулоқот ҳастем. мехоҳем ҷанг тамом шавад
ورشا و براتیسلاو، بوداپشت، استانبول، باکو، ما همه این شهرها رو به جانب روسیه پیشنهاد کردیم. هر شهری هر کشوری که از قلمروش موشکو نمیبرند برای ما قابل قبول است. فقط در چنین صورت مذاکرات میتواند صمیمانه دایر شود و در حقیقت به جنگ نقطه گذارند، گفت رئیس جمهور اوکراین. قرار معلوم روسیه برای عملی ساختن عملیات مخصوص حربی در اوکراین از پایگاه‌های حربیش در بلاروس استفاده میبرد و یک قسم نیروهای روسیه از قلمرو بلاروس به خاک اوکراین در آمدند. در همین حال سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف روز 27 فوریه خبر داد که هیئت روسیه عبارت از نمایندگان وزارت‌های مدافعه، خارجه، مأموریت پرزیدنت و اداره‌های دیگر علاقه برای ملاقات با نمایندگان اوکراین به شهر گومل بلاروس رفته است. جانب روسیه در گومل برای مذاکرات علاقه آماده است و ما حالا منتظر اوکراین هستیم، گفت پسکوف. سخنگوی پوتین یک روز پیش گفت که پوتین روز 25 فوریه جهت منع ادامه هجوم در اوکراین فرمان داد، ولی بعد از مذاکرات دست کشیدن اوکراین پیشروی نیروها روز 26 فوریه از سر گرفته شد. از 25 فوریه به این طرف درباره آمادگی‌ها به مذاکرات هم از مسکو و هم از کیف خبرها به دست میرسند. از جمله پوتین گفت آماده است یک هیئت را برای مذاکرات به مینسک بفرستد. زلنسکی هم گفت که به خاطر قطع خونریزی همیشه به مذاکرات آماده است. ولی شام 25 فوریه پسکوف گفت که جانب اوکراین اول ورشاوا را به حیث مکان مذاکرات پیشنهاد کرد ولی بعد گم شد. مشاور دفتر پرزیدنت اوکراین الکسی ارستویچ در صحبت با نشریه اوکراینی استرانا اوآ تصدیق کرد که اوکراین در حقیقت از مذاکرات دست کشید چون که طلب‌های مسکو غیر قابل قبول بود و عملاً از کیف تسلیم به چون و چرا طلب داشت. ما به آنها پیام دادیم که شرایط سازشنامه صلح بر اساس شرط و شرایط کیف امکان پذیرند، نه بر اساس شرایط‌های مسکو، گفته است ارستویچ. ولی مسکو میگوید که میخواست در مذاکرات با نمایندگان کیف تنها مسئله مقام بی‌طرفی اوکراین را بررسی کند. وزارت مدافع اوکراین خبر داد که در دوام روز 26 فوریه نیروهای اوکراین دست کم 11 چرخبال، 2 هواپیمای جنگی سو 30SM، 2 هواپیمای جنگی سو 25 و 1 هواپیمای بارکش ایل-76M با یک گروه دسانتی ارتش روسیه را از بین بردند. همین طور جانب اوکراین از نابود کردن کاروان عبارت از 20 ماشین حربی ارتش روسیه توسط هواپیمای سو 25M و از بین بردن یک قطار رای آهن با مواد سوزشواری توسط هواپیماهای به سرنشین بیرقدار خبر داد. در این زمان نماینده وزارت مدافع روسیه جنرال ایگور کناشنکوف خبر داد که نیروهای روسیه شهرهای خرسون و بردیانسک را احاطه و گنجیفسک و یک فرودگاه در نزدیکی خرسون را اشغال کردند. بنا به اطلاع کناشنکوف در دوام روز 26 فوریه نیروهای روسیه به 975 انشاءات حربی اوکراین حمله آورده 8 هواپیمای جنگی و 7 چرخبال همچنین 28 هواپیمای دیگر را در زمین از بین برده. همین طور 223 تانک و دیگر ماشین‌های زیرپوش، 86 توپخانه و مینامیات، 143 واحد تکنیکی حربی و 39 شبکه ریاکتیوی آتش‌انداز را نابود کردند. کناشنکوف گفت 317 سرباز پولک 302 اوکراین در ولایت خارکوف همراه با شبکه‌های ضد هوایی بوک M1 به صورت افتاده. نیروهای LNR از اول جنگ‌ها 52 کیلومتر پیش رفته روز 26 فوریه سه دهه نوواختیرکا، سمالیانینو و استانچینا لوگانسکوی را اشغال کردند. نیروهای دنر باشد به سمت پتروفسکای باز 12 کیلومتر پیش رفته پاولابول و پیشویک را تصرف کردند. اما الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین 3 روز اول نبردها به ضد ارتش روسیه را همچون 72 ساعت مقاومت 3 شبانه روزی که کشور ما و دنیا را ابدا دیگر کرد به قلم داده. در مراجعتنامه‌اش گفت کنی همه آنهایی که وعده در 72 ساعت گرفتن کیف را داده بودند، کنی آنها من آنها را ندیده ایستادم، فقط این را میشنوم که چگونه آنها خود را سفید کرده ایستادند. بنا به خبرها نیروهای روسیه قسما وارد شهر خارکوف شدند. در خارکوف لوله گاز را کفاندند. همین طور در شهر واسیلکوف در نزدیکی کیف یک باز محصولات نفتی ترکانده. در ولایت کیف همچنین پرتوهای رادیواکتیوی
هدف حمله قرار گرفته است. تا کنون درباره تلفات جانی طرفها معلومات دقیق دسترس نیست. جانب روسیه درباره تلفاتش اصلا یگان خبر نمیدهد، ولی در دفتر پرزیدنت اوکراین روز 26 فوریه گفتند که جانب روسیه طی 3 روز اول حدود 3500 کشته و زخمی داده است. در این زمان فشارهای بین المللی به ضد روسیه تا رفت بیشتر می شود. رهبر کمیسیون اروپا از کشورهای عضو اتحاد اروپا خواست از پیشنهاد از شبکه بین بانکی سویفت خارج کردن روسیه طرفداری کند. امریکا علیه این پیشنهاد را دستگیر کرده است. تقریبا همه عملیات انتقال پول در دنیای معاصر توسط سویفت انجام می شود و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، آن در بین تحریمات علیه جهانی شده جدیترین ضربه به نظام مالیوی روسیه خواهد شد. چند کشور دنیا از جمله مولدووا، رومانیا، بلغارستان، لیتوا، لاتویا، استونیا، پولشا، چخیا، آلمان و بریتانیا کبیر پروازهای هواپیماهای روسیه را توسط حریم هوایی خود منع کردند. چخیا دادن ویزا و حق اقامت به شهروندان روسیه را نیز قطع کرده گفت اسناد تمام آن روس‌های را که علیه حق اقامت به دست آوردند از نو تفتیش خواهد کرد که تا چه اندازه آنها به امنیت چخیا ضرر داشته می توانند. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، در عملیات‌های جنگی در اوکراین از جانب نیروهای روسیه و طرفداران روسیه به احتمال غالب زادگان تاجیکستان نیز اشتراک دارند. مشاور وزیر کارهای داخلی اوکراین انتون گراشنکو خبر داد که در 1 ساعت اول کار خط تلفنی از اوکراین زنده برگرد والدان بیش از 100 عسکر و افسر روسیه که عزیزانشان را غالبا به اوکراین فرستادند زنگ زدند. طرحی از اوکراین برگرد از سوی مقامات وزارت مدافع اوکراین تشکیل شده به تعبیر گراشنکو یک طرح جنگ اطلاعاتی و روانی است و توسط والدان سربازان را متقاعد می‌کنند تا به ضد جنگ با اوکراین صدا بلند کنند. انتون گراشنکو در فیسبوک نوشت که به این رقم نزدیکان جوان 19 ساله تاجیک سوروبجان شریپوف نیز زنگ زدند. پدرش که در روسیه زندگی دارد و برادرش که در تاجیکستان است، شریپوف سوروبجان، سال تولدش 2002 را میجویند. او به حیث سرباز قرار داده از 9 سپتامبر سال 2021 در قسم حربی واقع در شهر کلینینتس ولایت مسکو خدمت میکرد، ولی خویشاوندانش میدانند که او را کجا بردند. به علاقه نمیبراید. خویشاوندانش میخواهند او را برگردانند، نوشته است انتون گراشنکو. طی سال آخر تقریبا 780,000 نفر از زادگان تاجیکستان و بسیاری ها همراه با فرزندان خود شهروندی روسیه را پذیرفتند و حالا صدها تن از فرزندان تاجیک‌ها شهروند روسیه شده در ارتش این کشور خدمت میکنند. یقینا برخی آنها می توانستند به عملیات حربی مخصوص در اوکراین جلب کنند. در همین حال تیک توکر مقیم شهر سوچی روسیه ارسن پگاسیان که با تخلص سوچنسک بندید ویدیو نشر میکند، در ویدیوی نوش خبر داد که در سوچی مردم را برای فرستادن به جنگ اوکراین روی خط کرده ایستادند. در بین آنهایی که اختیاراً میخواهند به جنگ بروند تاجیک‌ها نیز هستند. کوتاه گپ بچه‌ها برای رفتن به اوکراین روی خط کرده ایستادند و در بین آنها برادران تاجیک ما نیز میخواهند در آن طرف از وطن حمایت کنند. میگوید این تیک توکر خبر روی خط کردن اختیاران برای فرستادن به عملیات نظامی به اوکراین توسط منابع دیگر هنوز تصدیق نشده است، ولی مهاجران تاجیک در مسکو نیز به پایگاه خبری بامداد گفتند که به آنها نیز پیشنهاد شده است که به اوکراین رفته از جانب نیروهای رو به روسیه کمتر بجنگند. یکی از این مهاجران گفت ما شنیدیم که یک سازمان در منطقه اسکوی مترو تیوپلستان کارگران را برای کار گرفته ایستاده است. من هم آنجا رفتم و من پیشنهاد کردند که برای 2 هفته برای اجرای وظیفه‌های مخصوصی حربی به اوکراین بروم. 100,000 روبل وعده هم دادند. آنهایی را میگرفتند که خدمت حربی کردند و بلیط حربی دارند. من درستی از رفتن ترسیدم و نامنویس نکردم، ولی در آنجا مهاجران دیگر هم بودند و نه فقط تاجیک‌ها از ازبکستان، قرقیزستان و قفقاز هم بودند. آوازخوان و شومن نورس تاجیک عبدالرزاق به تسخیر عرصه‌های بین المللی ادامه می‌دهد. از عکس‌ها و ویدیوهای روزهای آخر در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته‌اش برمی‌آید که عبدالرزاق حالا در بریتانیا کبیر قرار دارد و در لندن با شهردار پایتخت بریتانیا صادق امانخان و در شهر منچستر در ورزشگاه مشهور اولد ترافورد
با یکی از ستاره‌های رقم یک فوتبال معاصر کریستیانو رونالدو عکس‌های مشترک گرفته است. بیو چمپیون کریستیانو، همه عمر آرزو داشتم که تو رو ببینم که نوشته است عبدالرزاق در زیر عکسش با رونالدو به زبان انگلیسی. کریستیانو رونالدو زاده پرتغال بوده، نزدیک 20 سال باز با هنرنماییش در هیئت تیم ملی پرتغالیا و باشگاه‌های شهرتیار چون سپورتینگ منچستر یونایتد، ریال مادرید، یوونتوس دل میلیون ها مخلص فوتبال در سراسر جهان را تسخیر کرده است. با وجود آنکه سنش به 37 رسیده است، همچنان با یک جوش و خروش باور نکردنی هنرنمایی میکند. اما در زیر عکسش با شهردار لندن صادق امانخان عبدالرزاق نوشته است: من شایگری بریتانیا را دوست می‌دارم و مخلصانم با استقبال خود مرا وادار میکنند که خود را اینجا یک مهمان مقبول احساس کنم. صادق امانخان از یک خانواده مسلمان هندوستان است که بعد جدا شدن این کشور به هندوستان و پاکستان به شهر کراچی پاکستان و سپس از آنجا به لندن کوچید. او از حزب کارگران نمایندگی میکند و سال 2016 شهردار لندن انتخاب شد. عبدالرزاق یک آوازخوان جوان زاده دهه غژدرو در کوهستان پنجکین است که 18 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد. او اول با یک نوار سرودخوانیش در بازار پنجکین نام برآورد و 3 سال پیش رپسرای شناخته بران عبدالرزاق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیو و کانال اولاد مدیا ثبت و نشر کرد. حالا ترانه‌های عبدالرزاق در یوتیوب هر کدام تا چند میلیون تماشابین جمع می‌آورند. شهرت این آوازخوان نورس تاجیک سال 2021 در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان خازبک و بیرون از تاجیکستان رو یافت. اون جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرزاق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت میکنند و حتی رپسرای مشهور روسیه مرگنشترن عبدالرزاق را به ثبت کلیپ نوش دعوت کرد و آشپز مشهور ترک بوراک با ستاره نورس از تاجیکستان یکجا گامبورگ بزرگ پخت که از عبدالرزاق هم کلانتر بود. ماه آگوست سال 2021 مقامات امارات متحده عرب به عبدالرزاق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. بعد کوچیدن به دبی ماه نوامبر سال 2021 عبدالرزاق از پرودیوسر اولینش بران به قبل کنده کرد و کار را با پرودیوسرهای دیگر در دبی آغاز کرد. بران اول عبدالرزاق را به خیانت به برادران تاجیکش عیبدار کرد. عبدالرزاق در جواب بران را عیبدار کرد که پول او را پوره نمیداد. وقتی که این جنجال تازه اوج میگرفت، بران از همه خواست که به این ماجرا نقطه تمام گذارند و شاگرد سابق او را دیگر مذمت نکنند. روز 24 فوریه تخمینا ساعت 15:00 دقیقه در گردش یا حلقه منطقه چمچقرل شهر خوجند یک ماشین مرسدس به ماشین لابو برخورده است. در نتیجه صدمه راننده لابو رحیم عارفو و مادر 52 سالش که از قضا آن روز در ماشین پسرش بود جراحت جسمانی برداشتند و هر دو را در بیمارستان بستری کردند. در سر چنبرک فرمان مرسدس خانم با نام فاطمه بوده. به گفته شاهدان او به سبب صورت بلند و ویران کردن قاعده های حرکت از عهده اداره واسطه نقلیاتش برآمده نتوانسته به برخورد با ماشین لابو راه داده است. رحیم عارفوف میگوید که راننده مرسدس باید اولا به واسطه های نقلیاتی که از راه اساسی حرکت داشتند راه میداد، از طرف دیگر او باید در گردش با سرعت پست حرکت میکرد، ولی سرعت مرسدس به تخمین جبردیده 70-80 بوده است. جانب جبردیده میگویند که مادر و پسر اینک 2 روز باز در بیمارستانند، ولی راننده مرسدس حتی به عیادتشان نآمده است. تا کنون جبردیده ها خودشان پول طبابتشان را پرداخت کرده ایستادند. در تاجیکستان که نظام سقراط خیلی فلج و نوبکار باقی میماند، تا حال در صورت سر زدن صدمه ها بر اساس توافق طرفین طرف گناهکار پول طبابت طرف جبردیده و همچنین پول ترمیم و تعمیر ماشین جبردیده را با دوش خود میگیرد. در عوض در بسیار موردها طرف جبردیده از دعوای خود میگذرد و قضیه های مربوط به صدمه ها در بسیار موردها به دادگاه نرسیده بر اساس توافق طرفین حل و فصل می شوند. از خاک وطن دور به دل یاد وطن برد، از باد وطن دور به دل باد وطن برد. روزی که به غربت کده آورد خیالش، لرزون نفسش از دل او داد وطن برد. مؤلف این سطرها شاعر غریب تاجیک زبیدالله اماندالله بالاخره در ملک غریبی هنگام در مهاجرت کاری در جمهوری یاقوتستان روسیه قرار داشتنش از عالم چشم پوشید. علت مرگ شاعر گفته نشده است. زبیدالله اماندالله
یکم اکتبر سال 1966 در دهه مرغیدر جماعت رودکی شهر پنجکند به عالم آمده است. او سال 1991 دانشگاه تکنیکی به نام ابوریحان بیرونی شهر تاشکند جمهوری ازبکستان را با اختصاص مهندسی کانهای زیر زمینی ختم کرده چند سال در کان مرمر تلالگل چون مهندس کار کرده، سپس در زادگاهش آموزگار تیاری حربی بود. زندگی او را وادار نمود که به مهاجرت مهنتی رود. از سال 2002 در کانهای طلا و سرمه سر لخ، خانگلس، طلا کوبی، ایخل و اینتر جمهوری یاقوتستان روسیه به حیث مهندس کار میکرد. با آنکه زبیدالله اماندالله مهندس بود و کسب کارش هم تکنیکی، ولی به شعر و ادبیات علاقه زیاد داشت. از او 5 کتاب شعر با نامهای طلوع آتش رنگ مهر، روز تنهایی، خاکستر و آتش، اوهی که از جگر و گردش گرد ترکش درد به یادگار ماند. به حساب مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان سال 2021 در خارج از کشور و اساساً در روسیه 950 تن از شهروندان تاجیک به زندگی پدرود گفتند. زبیدالله اماندالله در یک شعرش چنین مصرعها داشت: وطن در سایه سنگت بمیرم، وطن در جلوه رنگت بمیرم، فراخوا میدید پای غریبی، وطن در دامن تنگت بمیرم. ولی افسوس که شاعر این آرزو و ارمان خود را که مردن در دامن تنگ و سایه سنگ وطن بود جامعه عمل پوشاندن نتوانست و نه دامن وطن و در سایه سنگ زادگاهش، بلکه در فاصله های هزاران کیلومتر دور از مرغیدر در ملک سرد و قهرتون غربت جان داد. خداوند روان این هموطن صاحب قلم و غریب ما را شاد گرداند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.